کے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی کلیم بیگ صاحب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر بات چیت کریں گے۔ آنے والے 1 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اس تعلق سے ہم ان سے بات کریں۔ مولانا آپ کا ہمارے چینل مہاراشٹر نیوز میں ہردک سواگت۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ مولانا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، عید الاضحیٰ آنے والی 1 اگست کو منائی جائے گی، مگر پورے دنیا بھر میں کورونا کا قہر چالو ہے، جس کے چلتے ہماری حکومت بھی یہاں پر بہت ٹوٹ کر قدم رکھ رہی ہے، اور سرکار نے ابھی اعلان کیا ہے کہ سادگی سے عید منائی جائے۔ اس بات میں آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے کہ عید الاضحیٰ الحمدللہ 1 تاریخ کو منائی جائے گی۔ 1 اگست کو عید الاضحیٰ کی عید جو ہے حسب روایت منائی جائے گی، کیونکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور تمام چیزیں، بلکہ دنیا کا اور خصوصاً ہمارے ملک کا اپنا نظام جو ہے پچھلے 5 ماہ سے بالکل بند کی مانند ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک کی عید جس انداز سے منائی ہے، حکومتی تمام گائیڈ لائن اور انتظامات کو بالکل نظر میں رکھتے ہوئے، اس کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے رمضان کی عید بھی سادگی سے منائی ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں ملک کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ عید الفطر جو ہے وہ رمضان کی تمام تر عبادت کے بعد ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ مذہبی اعتبار سے ایک عظیم یادگار ہے۔ اس میں صرف نماز عید ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ نماز عید کے بعد قربانی کا عمل بھی جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور قربانی چونکہ ہماری حکومت مہاراشٹر نے اس کی جو گائیڈ لائن دی ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بڑی مبہم اور بڑی جیسے قابل مذاکرہ ہے کہ علامتی یا تمثیلی قربانی کے احکامات جو ہے ہمارے حکومت مہاراشٹر کی جانب سے آئے ہیں، تو اس اعتبار سے تمثیل یا علامتی قربانی کا اسلام میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے جی۔ اس لیے جن جانوروں کی قربانی کی ہمیں اجازت ہے یا ہم کر سکتے ہیں، تو اس کی قربانی تو بہرحال ہمیں کرنی ہے، وہ سادگی سے ہو، معاشرتی جو فاصلہ ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے ہو، لیکن قربانی تو بہرحال ہونی ہی ہوتی ہے جن جانوروں کی قربانی کی ہمیں اجازت ہے جی۔ اور ابھی مہاراشٹر گورنمنٹ نے آن لائن بکروں کی خریدی کی اجازت دی ہوئی ہے جی، اور جیسا کہ اپنے یہاں پر کون سے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے؟ بکروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، دمبے کی قربانی کی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچتی ہو تو بھینس کی قربانی بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ بقیہ جانوروں کی قربانی کی کیونکہ ہمارے پاس اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم تمام کو ان سے رکنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کی یاد جانے کے لیے، بلکہ میں آپ کو ایک اور وضاحت کر دوں کہ حج جو ہے اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے، اور حج کے آپ تمام تر چیزیں دیکھیں تو وہی وہ قربانی کا محافل اور مرکز ہے کہ جس میں صفا و مروہ کی سعی ہے، مزدلفہ اور منا کا قیام ہے، طواف ہے، رمی ہے، زمزم ہے، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو قربانی کے اس عمل سے بلا تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے قربانی کو جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر کرنا یہ مذہب اسلام کا ایک اہم امر اور ایک اہم چیز ہے، جس کو جو ہے قدرت رکھنے والے کے لیے کہا گیا کہ آپ اگر قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی کیجئے۔ قربانی کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ پر بھی نہ آئیں، یعنی اس کے لیے ناراضگی کا حکم فرمایا کہ قربانی کرنے کی طاقت ہونے کے
हुक्म फरमाया कि कुर्बानी करने की ताकत होने के बावजूद भी कुर्बानी न करें तो ये बात उनकी अच्छी नहीं है। मौलाना, जानवर के लिए कुर्बानी कैसे जानवर चाहिए, इस बारे में ज़रा तफसीली वजाहत दीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बकरों की खरीदी है, जी जो जानवर देख कर नहीं दिया जाता, ऑनलाइन आ जा रहा है, तो जानवर कैसा चाहिए, कितनी उम्र का चाहिए, तफसीली रोकना। जी, उसके लिए देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि सेहतमंद जानवर की कुर्बानी वो मकसूद है। नाकारा, ऐबदार, बीमार, लंगड़ा, लूला और मायूब जानवर की कुर्बानी नहीं चलती है। इसके बारे में मैं चूँकि ऑनलाइन जैसे खरीदी की बात जहाँ तक आती है कि ऑनलाइन खरीदी में अगर जानवर ऐबदार पाया गया तो अब इस ताल्लुक से उन मकामात जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि ऐबदार जानवर उनको ऑनलाइन से मिल रहे हैं तो वो हजरात अपने मकामी उलमा इकराम से और मुफ्तियान इकराम से रब्ता करें, क्योंकि कुर्बानी के लिए एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवर की कुर्बानी दरकार है। बकरा जो है कम से कम वो 1 साल का होना वो उसकी शर्त है और इतना फरबा हो, इतना सेहतमंद हो कि उसमें बज़ाहिर कोई ऐब ना हो, वो अपने आप से जो है चल सकता हो, उसके कान, नाक का और दुब वगैरह कटी भी ना हो, पैर में कोई ऐब ना हो, आँख जो है उसकी धीमी और वो यानी तिरछी या तो तिरछी से मुराद ये कि उसमें कोई ऐब ना हो, टूटी हुई ना हो। जी और अगर ऑनलाइन खरीदी में अगर ऐसा जानवर निकल जाता है जी खरीदने के बाद, जी तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, कुर्बानी पे होगी या उसका कुर्बानी को रद्द करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए आपको जानवर तब्दील करना ज़रूरी है। ऐबदार और बीमार जानवर की कुर्बानी ये उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब ईद की नमाज के लिए तो ईदगाहों पर भी इजाज़त नहीं है, मस्जिदों में भी बंद है और दूसरे धर्मों के भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब कुछ बंद है, तो आप ईद कैसे मनाएंगे? यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं वजाहत से करना चाहता हूँ कि देखिए नमाज ही के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आ रही हैं पुलिस महकमे की जानिब से और दीगर सरकारी डिपार्टमेंट की जानिब से, जबकि देखने में ये आ रहा है कि जैसे अब लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा तख्फीफ और कमी आई है। पीर के दिन से जुमे की शाम तक जो है मार्केट खुले रह रहे हैं, तो आप मार्केट का हाल देखिए कि खचाखच मार्केट भरे हुए हैं, मॉल भरे हुए हैं, फिर रैलियाँ जो है उनका इनेकाद हो रहा है, सियासी प्रोग्राम जो है वो हो रहे हैं और सिर्फ नमाज के लिए जो है वो फासला यानी मुआशरती जो फासला है या जिसे हम सोशल डिस्टेंस जिसे कहते हैं, जो नमाज ही के लिए, हालांकि आप ईदगाह की आप साथ देखें तो हर मकाम की ईदगाह पर कम से कम अगर देहात है तो वहाँ पर 1000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, तालुका जैसे मकाम पर 10 से 15,000 लोग ईदगाह पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, ज़िले के मकाम पर कोई ईदगाह है तो 50,000 तक लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर हुकूमत इस टाइम से थोड़ी सी रुख्सत दे और ये डिस्टेंस रखते हुए भी अगर हम नमाज़ पढ़ें तो ईदगाह के मैदान में 5,000 लोग जो है डिस्टेंस रखते हुए भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तमाम तर चीज़ों की पाबंदी करते हुए। लेकिन वहाँ पर जैसे 50 लोगों के 100 लोगों की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं है और इस तरह की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान की ईद पर भी इजाज़त न मिलने की वजह से ईदगाह पर नमाज़ें नहीं हुई और बकरीद और ईद उल अज़हा के मौके पर भी ऐसा कोई वजाहती बयान अब तक जैसे आप जब बयान ले रहे हैं उस वक्त तक तो कोई ऐसा बयान जो है किसी का देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं जमीयत उलमा मराठवाड़ा की जिम्मेदार होने की हैसियत से ये दरख्वास्त कर सकता हूँ और मेरी अपनी ये दरख्वास्त भी है कि हुकूमत इस लाइन से जो है कोई नर्म गोश अपनाए और ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त से मुतालिक जो है मुसलमानों को कुछ रहनुमाई खुद अगर दे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी चीज़ इसमें आ सकती है, सहूलत मिल सकती है। इसमें एक वजाहत और भी कि हमारी हुकूमत महाराष्ट्र ने अलामती कुर्बानी की जो बात कही तो उसमें मैं ये बात अर्ज करूँ कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी ने भी इस ताल्लुक़ से एक बहुत अच्छा अपना बयान लिया है